पदगा हल्का बांधे जो इंतखाबी मारका ब्या रवाना दा और 13 इलेक्शन के जिसता सुना कम वोट खलाशो आयो इंशाअल्लाह जहाँ वोट हक मुतासद वापस रावड़ेगा और इंशाअल्लाह उस मुतासद वोट आवाज पर पार्लियामेंट की मुंगा होगी इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीब आदमी से वास्ता है। अगर मीडिया वाला हूँ वही करें ताज़ा नहीं खबर है और टोल कौम तो मैं हूँ और करें तासो ददी संजीदगी अंदाजा ददे न लगवे चंद हल्के खालिश वे देवई पटोल बजूद रेगा और कदम अतफ अत्या फारे कड़े जब अत्याओ वलाड़ी और चिंदवा इलेक्शन राजी न जब बदरेनी मुसो सिटुनु माने वही जब वलाड़े बोल सो पाकिस्तान के सड़ी हुए दस सड़ी संजीदगी अंदाजा तासो लगा हुआ दा कौम सरा टोके कई दादा फुल जवानान सरा टोके कई दादा फुल पार्टे सरा टोके कई और तो सब पारा इलेक्शन तो उतरेगी तू दरून दर्ज कर दी कि बरून खाना आई। आपकी हुकूमत में कौम को क्या मिला? पाकिस्तान माशी दिवालियापन के दहाने पे पहुंच गया और करीब था कि मईशत की तबाही के बाद हम पाकिस्तान की रियासत से भी हाथ धो बैठते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 साल जंग लड़ी इस वतन अजीज को बचाने के लिए, तुम्हारे हाथों से बचाने के लिए, बैनुल अक़वामी यहूदी लाबी से बचाने के लिए, बैनुल अक़वामी साजिश से बचाने के लिए। आज कहते हो मुझे इक़्तिदार से हटाने के लिए साजिश की गई। मैं कहता हूं नहीं, तुम्हें इक़्तिदार में लाने के लिए साजिश की गई और हमने उस साजिश को नाकाम बनाया और साजिश की गई, मुझे हटाने के लिए साजिश की गई। तो आपका अपना सदर मुमलिकत कल बयान दे रहा था नहीं साजिश वाजिश की तो कोई बात नहीं थी। मान अल्लाह के लगे पूरो आया गबल भी वो लगड़ बगड़ते हैवान रहते हो दा खलक बस बे टोल होते न देवी जी दा लगड़ बगड़ते हूं बस टोल रोज तो शरीका असल के कुम जब चलू इस्तेमाल के जब माला राजी न से और आप आए अमेरिका की पुष्पनाही में बैनुल अक़वामी साजिश की बुनियाद पर आपकी फंडिंग हुई है। इस्राइल से आपकी फंडिंग हुई है, भारत से बैनुल अक़वामी पाकिस्तान के दुश्मनों ने आपको फंडिंग देकर पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया और आज इलेक्शन कमीशन में आपकी वो चोरी दुनिया के सामने तस्तशबाम हो गई। दुनिया को पता चल गया कि आपके पीछे पैसा देने वाला कौन था।
किससे बात छुपाओगे तुम? किससे अपनी हकीकत छुपाओगे? मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। पाकिस्तान को IMF के हाथों बेचा। और ये मैं नहीं कह रहा, आपकी अपनी पार्टी के सीनियर लोगों ने जलसे आम में कहा कि हमसे तो सब कुछ लिखवा लिया गया है। लिखवाया नहीं गया, इसी लिखवाने के लिए तुम्हें इख्तिदार में लाया गया था। जब बाहर का पैसा पाकिस्तान में आया और चाइना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की, CPEC का मंसूबा लाया जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं था, तो आपको लाया गया और आपने उस मंसूबे को जाम करके रख दिया। अमेरिका की खारजा पॉलिसी का महवर एक ही बात थी कि अगर CPEC का कोई हामी है वो अमेरिका का दुश्मन है, अगर CPEC का कोई मुखालिफ है वो अमेरिका का दोस्त है। तुमने CPEC मंसूबे को फ्रीज किया, उसको जाम कर दिया और पाकिस्तान के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स आपने रोक दिए। तरक्की का सफर रुक गया, जाम हो गया। और आप कहते हैं कि मैं तो अमेरिका के खिलाफ जलसा कर रहा हूं। तुमने तो सब कुछ अमेरिका के लिए कर दिया था। हमने आखिर में छुड़ाया इस मुल्क को आपसे, किसी ने साजिश नहीं की। सुन लो, फैजलुर रहमान मैदान में था और उसकी तहरीक ने तुम्हें इख्तिदार की कुर्सी से हटाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नरमुना पुख्तुनमुना, नरमुना पुख्तुनमुना। कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब। और बया दुमरा जड़ावर दा, जड़ावर दुमरा दा चाहिए FIR पकड़ सी नो कोरना स्पेप लुपाटा की उसी। और बया तासो मखबला बाने अंदाजा वाला कवे चिदा सड़ाई लुपाटा पसर की नो बया बदे बेबे और दो फर्की। ता जुरत माता मालूम था, ता हिम्मत माता मालूम था। पयो FIR द कोर न पत्तोर स्पके पुलू पटाके उसे जुरत दे तवाई चस्ता जमा पर मेंबरानो बांधे पर इस्लामाबाद लॉजेस के हमला वकरला पुलिस तेरा है और जो जमा मलगरी अगज़े मौके तक मैदान दरवारा से दो और द तबु मोबाइल चे जमा मलगरी गिरफ्तारी राशे मुंग गिरफ्तारे तरागले हो माँ गिरफ्तार के कता की जुर्रती और पन्नी में घंटे के में टोल पाकिस्तान दर जाऊँ। इमरान खाना सड़क के खबर और सड़क के दगर में रोजे नए ममता मालूम है उस्ता जुरत रहता मालूम उस्ता पुख्तो रहता मालूमा और सदे मैदान के लिए तो पमुंग माने तनकीद करे तो पमुंग माने मुंग कंजले के और खुल जान तो मालूम ना और ब्या खबर कई दे रियासत मदीना ददी दखलेना रियासत मदीना दा सहकारी लके यो सड़े लन लगड़ वलाड़ी कुछ जब बदनी जामा नहीं और पगाड़ के कतबा लगौली वखल को हया हो गए बखपल जात लुच बलत दे पड़दे वाई ताला शर्म नजर दी पदखपल किरदार दखो पुख्तुन तहरानम दखो पुख्तुन तहरानम जब द पुख्तो वाई खबर अब पुख्तो जबे के कई प्लार निके आदि चीज़ों पुख्तलो औलाद यम
او دا پښتون په دغه پارټۍ کې څنګه به دې نه پس ځان ته پښتون وایي. د ما محترم ورونو ته اقتدار نه مخکې هم ماته معلومې او اقتدار نه پس هم ماته معلومې. یو کاغذ راواخیسته په کلي کلي ګرځېده ما خلاف سازش شوی ده ما خلاف سازش شوی ده. نو په دې نه پوهېده چې د دې نوم څه وښیي. کله به ویې دې نوم به خطي کله به ویې دې نوم به مراسلوي چې خلکو ورته ووایي چې دې نوم خو سیفر ده. وایي په سیفر خلک نه پوهېږي خلک به خطا کوو که نه په دې به لوبه کوو څه. نو په سفارتي دنیا کې دنیا در پورې وخندل امریکې در پورې وخندل یورپ در پورې وخندل اسلامي دنیا در پورې وخندل خپل وزارت خارجه در پورې وخندل خپل اسټابلیشمنټ در پورې وخندل خپل عدالت در پورې وخندل خپل الیکشن کمیشن در پورې وخندل خپل قوم در پورې وخندل دنیا در پورې خاندي او تر لارو کوڅو کې ګرځي چې زه خو ډېر بهادر یم ما خلاف سازش شوی. اوس خط ورک شو هغه راته ویلي دي وایي تا ته هغه خط چېرته ده؟ یاره ما نه اوس ورک شوی دی. دومره اهم خط چې د امریکې نه راځي او ته د اقتدار د خاتمې نه بعد په جلسو کې هغه خلکو ته ښکارې ملک خلاف دوره لوی سازش شوی او تا اقتدار ختم شوی. نن څنګه هغه خط ورک شو کاغذ څه شو نو خو نه و که نه. خپل کور کې د کاپۍ نه یوه سپینه پاڼه وشلوله لارې کې راغله وایي دا خط ته دا خط ته لکه ښکاره خو یې که څه پې لیکلي دي. سړی وي په دروغو وشرمېږي خو چې شرم وي نو وشرمېږي که نه. کله وایي ما مړی خلک ما خلاف سازش شوی ده نو ما ورته وی تا چې مړ کړي په تا به کوي څه. ما ته اوس په سړک باندې تنې تنها ودرېږه تنې تنها په سړک باندې ودرېږه که ته دغه سړک د لارې سپي هم بوی کړی نو ما ته ووایه چې یاره دا غلطه کړې وه. په تمامو حلقو باندې الیکشن دا د دوی هغه غیر سنجیدګي ده دا تا پورې کپ لګوي ووټر پورې ټوکه کوي او د دې پور باخلی ګورې مردانیانو تاسو خو مردانیان یې که نه مردان خو نرانو ته وایي که نه جي نو چې یو ځای مردان وي او مردان مانه نران وي نو نر او پښتون بیا پور خامخا اخلي خپل پور چاته نه پرېږدي. د تیر الیکشن پور به ته اخلو انشاءالله. ما محترم ورونو داسې الله پاک د اقتدار خواهش ورکړی ده چې وایي که زه کلین بورډ شم نو تاسو به وایئ چکی وواله. داسې عجوبه شی ده که ایل بي ډبلیو شي نو وایي ما ته به وایي چې چوکټ یې وواله. اوس په دا سړی څنګه کوي په کومې طریقې به یې کوي هر څه نه یې لوبه جوړه کړله صوباړه یې راخیستی ده که معیشت ته هم گیم ده او که معاشرت ته که اخلاق دي که تهذیب ده که الیکشن ده که سیاست ده هر څه نه د گیم جوړ کړی ده په دې صوباړي باندې کله اخوا وي کله اخوا. ټوکې مه کوه دې قوم سره ته یو ټوکی پکار دا و چې مونږ چېرته دا څه شي میله چې دا کرتب پکې ښکاري چې په هغې کې مو لوبولی کرتب
چې په سرکس کې ولاړ نو پخو ته هغه لایق دی. मेरे मोहतरम दोस्तों, सियासत को गैर संजीदा बनाना ये उनका काम. तमाम हलकों पर खुद इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन के साथ मजाक नहीं तो और क्या है. और ब्यादी इस्तीफा वर करेगा, इस्तीफा देकर कि इस पार्लियामेंट में मैं नहीं बैठूंगा और ब्या इलेक्शन का वापस हो रवाने अगर जिसने टुकड़ी दिया ब्या सटे तब उससे सही ये उसने उतुक उसे ब्या सटे तो दादे ब्या सटों सियासत दादे इमरान खान सियासत थूका हुआ चाटना यही इमरान खान की सियासत है. आज उसका इलेक्शन में हिस्सा लेना, एक तरफ पार्लियामेंट गलत है, एक तरफ पार्लियामेंट में मैं नहीं बैठता, एक तरफ तमाम हलकों पर खुद इलेक्शन लड़ूंगा. बैठ पटोलों के पास जब सही जब कैसे जब दगे समझे तो वापस से माँ उर्दरी दासी चिद्वीप यो तरफ तवाई दा इसमले नमनम यो तरफ तवाई मूंग इस्तीफे वर खड़ी दी. एक तरफ इस्तीफे दिए हुए हैं और एक तरफ कोर्ट पे जाकर कहते हैं कि हमने तो इस्तीफे नहीं दिए. यो दी इस्तीफा वर करला उस अदालत तब्या लाड़ले अदालत तवाई मुंह को इस्तीफा न दवर खड़े माल यो सड़े द कोर न मरावरो नु چې د کور نه مرورو نو چا ورته جرګه نه کوله چې کور ته واپس راشه. نو مازدیګر غوا کور ته را روانه وه نو د خپلې غوا لکۍ ونیوله غوا کور ته راځي دی ورپسې را روان ده وایي زه خو کور ته نه تلم خو د غوا راوستم. څه اصول خو دنیا کې وي یو اصول خو خپل کا انشاءالله العزیز هغه ملک چې نن بتاوي چې پاکستان چرته و الحمدلله هغه پاکستان هم بچ کړ او تمام پاکستان تمامو سیاسي ګوندونو تمامو وړوکو لویو پارټیو یوازې شول که هغه مذهبي جماعتونه و که هغه قومي لیول جماعتونه و که هغه قوم پرست و که هغه علاقایي تنظیمونه و ټول په یو ځای شول. کنه چې ملک معیشت تباه شي نو په ملک کې بغاوتونه پورته کېږي او ملک تباه کېږي. الحمدلله موږ دغه تباهۍ نه ملک راوایسته. سونامي 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 به یې کول په هغه خپل سونامي کې په خپله وویل. زما محترم ورونو مونږ ته امن پکار ده. زه تپوس کوم چې په سوات کې وزیر اعلی صاحب خپل تحصیل نیمه برخه دې ټوپکیانو ته ولې پرېښې ده. نن په سوات کې امن ولې نشته؟ نن خلق په لړزان خوف کې دي. خو یاد وساتئ زه تمامو پښتنو ته وایم د سوات ته یې راواخله تر باجه وړه تر وزیرستان او ډېره اسماعیل خانه پورې په تمامې پښتونخوا کې به قوم انشاءالله له ملک سره ولاړي له آئین سره به ولاړي له امن سره به ولاړي او هېڅکله به دا وطن بدمنۍ ته پرېږدي. زما محترم ورونو دلته خو حکومت نشته. 10 کاله په دې صوبه باندې څوک وبخت او زه درته وایم مردانیانو زه براه راست ګواه یم. ما ته براه راست ویلي شوي دي د ده د طرف نه راغلو خلکو درنو خلکو ما سره لیدل کړي وو په 2013 کې چې اول ځل د دوی حکومت راغی. ما ته مخامخ ویلي دي چې د پښتنو په سیمه کې
د مذهب جرړې جوړې دي او د مذهب دغه جوړې جرړې را ایستلو دپاره موږ سره عمران خان نه علاوه بل مناسب سړی نه و. زما وروڼو دا انجوز چې جمعیت د هغو خلاف تحریک چلولی و دنیا ته یې ښکاره کړې وه چې زمونږ په صوبه کې دوی څه ایجنډه لري او څه راتلونکي دي. زمونږ تهذیب ختمول، زمونږ مذهب ختمول، یو نوی کل داسې پیدا کول، یو نوی نسل داسې پیدا کول چې هغه خپله پښتو نه پېژني، خپل مذهب نه پېژني. دا خلک چا پیدا کړل؟ دا په کومو پیسو پیدا شول؟ دا د چا په تعاون باندې پیدا شول؟ او ما ته یې ویلي چې اوس په پیسه راځي او پیسه د دنیا او معیشت د دنیا د یهودو په لاس کې ده. یهود چې ماله پیسه راکوي نو اول به مذهب ختمې، بیا به خپل تهذیب ختمې، بیا به دا پیسه راځي. نو پیسه را روانه ده، پیسه به راځي، ډېره زیاته به راځي، لارې لارې او کوڅې کوڅې ته به رسي. او مولانا صاحب ستا جومات ته به رسي، ستا ملا ته به رسي، ستا امام ته به رسي او ته به تنها پاته شې. مال بسم الله دا چیلنج قبول. نن الحمدلله ملا هم شته، جومات هم شته، امام هم شته، اسلام هم شته، پښتو هم شته، تهذیب هم شته. که نه نو یو تنه پکې. او بیا یو څه زما رنګ هم پیدا کړي دي. چې شراب څکي نو هغې دپاره به بسم الله بیا څوک ورته وایي. نو ما ورته وی تاسو په دا کلي چم کې ډیران خو وي که نه؟ بیا په کور کې چې کله دا ګند یو ځای شي بیا تاسو راټول کړئ نو بهر یې په ډیران واچوئ که نه؟ نو دغسې زمونږ په کور کې هم یوه کچره یو ځای شوې وه، مونږ اوچته کړه په ډیران مو واچول، هغه په ډیران. خو یاد وساتئ چې په جمعیت علماء اسلام کې دننه څوک هم دا خبره کوي چې اسرائیل تسلیم کوي، هغه به د جمعیت سړی نه وي، هغه به د پی ټي آی سړی وي. او په دې پروا مه ساتئ انشاءالله العزیز. جمعیت ته دا له ډېر امتحانو تېر شوی جماعت ته او انشاءالله العزیز دا به تکه شانې تر و تازه طاقتور به او انشاءالله د پاکستان مستقبل به تاسو ته په لاس کې درکوي. یو ښایسته، یو شرعي، یو اسلامي، د پښتو د عزت او د ښکلي تهذیب مستقبل به درته درکوي. نن په دې وخت کې د پی ډي ایم مشران هم په سټیج ناست دي، د حکمران اتحاد ملګري هم په سټیج ناست دي. دا اتحاد دا نن پاکستان بچ کوي. دا یو قومي وحدت مظاهره ده او انشاءالله العزیز په کمې جذبه باندې چې دا تمامې پارټۍ نن د مردان په دغه حلقه باندې د مولانا قاسم صاحب تایید کوي، د کتاب تایید کوي. انشاءالله په دغه جذبه باندې به په 50 صدې کې موږ د ANP د ایمل خان تایید کوو. انشاءالله العزیز موږ اختلاف حدود هم پیژنو، موږ د اتفاق حدود هم پیژنو او انشاءالله العزیز دا به پالو که خدای کول. الله رب العزت ته زمونږ دغه یووالی، دغه وحدت د ملک او وطن دپاره د برکت باعث وګرځوي.
او د وطن د ترقۍ ذریعه دې وګرځوي. انشاءالله اوس د ملک معیشت بحالۍ طرف ته روان ده او تاسو ته پته وه چې پاکستان کې د ډالر قیمت تقریبا 250 ته نږدې و او نن هغه ډالر واپس 220 سره نږدې شو او نور به هم لاندې راځي. پیسه به مضبوطېږي که خدای کول. تقریبا 3000 اربه روپۍ که ډالر هغه قرضه بغیر د یوې پیسې ادا کولو موږ ادا کړی. دا پیسه مستحکمه شوه. ستا قرضه چې کوم ده هغه تقریبا پکې ادا شوه. اوس زموږ دا صوبه به څه کوو؟ زموږ دا صوبه ډیوالۍ شوه. 10 کاله تا په حکومت وکړو، ته نن بیا له بینکونو نه قرضې اخلی، په سود باندې قرضې اخلی، ته تنخواګانې نشې ورکولی، ته به ترقي دپاره پیسې کوم ځای نه راوړې. چې کوم حکومت 10 کاله حکومت وکړي او نتیجه یې دا وي چې د حکومت په موجودګي کې ته ملازمینو ته تنخوا نشې ورکولی او بیا په ارباو قرضې اخلې او په هغې باندې ته صوبه چلوې، دا قرضه خو به د دې صوبې بچي سبا ادا کوي. مونږ 6 میاشتې وشوې، په دې 6 میاشتو کې 1 روپۍ مونږ نه ده ادا کړې، خو پیسه به مستحکمه کړله. 3000 اربو پورې مونږ هغه قرضه واپس کړه او ته روز قرضې اخلې او معیشت تباه برباد. ته به په کوم بنیاد باندې ما ته صوبه چلې؟ الټه له وایي ماله ووټ راکوې. ته د ووټ حقداره یې؟ تا په خپل کردار کې دا ښکاره کړله چې ته د ووټ حقداره یې؟ یو وار خو ثابته کړه چې ته د ووټ حقداره یې. اوس څه غواړې ته؟ ملک ته تباه کوه، ایجنډه دې نیمګړې پاته شوه. انشاءالله دغه ایجنډه به رانه پوره نه کړې که خدای کول. په دغه ارمان به هم دغسې پاتی او دا پورته کاته کېدل په دې مه یارېږئ. بس دې نه بعد د ده سیاست نشته، د ده حکومت نشته که خدای کول. نو انشاءالله دا وحدت به برقراره ساتو او الیکشن به ګټو که خدای کول. دا ریفرنډم ده انشاءالله او دا سیاست سره ټوکې کول، ووټ سره ټوکې کول، قوم سره ټوکې کول، غیر سنجیده سیاست کول، دا ته به شکست ورکو انشاءالله العزیز. او مونږ دا پښتانه د پښتنو سیمه د هغو کوم درنوالی ده هغه درنوالی به دغسې پالو که خدای کول او دا سیمه به انشاءالله عزتمنه ساتو. الله تعالی دې مونږ او تاسو مستقبل روښانه کړي او الله تعالی دې دغه علاقه او دا وطن دا پښتونخوا دا د پښتو سیمه دا د الله تعالی په اسلام په دین او په ترقۍ باندې آباد ولري. واخر